सत श्री अकाल। दूरदर्शन देख रहे मेरे सारे दर्शकों का मैं मुस्कान शर्मा निघा स्वागत करती हाँ प्रोग्राम कानूनी नुक्ते च। दोस्तों जिवें कि तुहानू पता है कि इस प्रोग्राम का मूल मकसद यही है कि असीं अपने दर्शकों को उन्होंने हकों के बारे जागरूक करवा सकीए। उस दे नाल ये भी कोशिश की जाती है कि हर हफ्ते एक नवे कानून उत्ते चर्चा करिए तां जो उन्होंने ज्ञान और जानकारी दे विच भरपूर वाधा हो सके। उसी दे नाल जे असीं अज दे विषय बारे गल करिए, साडा अज दा विषय है मानसिक रोगी अते उन्हां दे लई कानून। दोस्तों जिवें पहले तो मैं तुहानू सारिआं नू सुतंत्रता दिवस जिहड़े साडे 75 साल पूरे हो चुके ने उहदे लई बहुत बहुत शुभकामनावां देवांगी। तो उस दे नाल ये भी तुहानू दसना चाहांगी कि साडे जिहड़ा संविधान है उन्होंने हर तरह के व्यक्ति नू बहुत सारे अधिकार दिते ने, जिहदे विचों सब तो मौलिक अधिकार है साडा राइट टू लाइफ। जी हाँ, जीवन का अधिकार। ते अज असीं जिस विषय बारे विस्तार दे विच गल करन जा रहे हैं ਅਸੀਂ इसी मौलिक अधिकार बारे भी गल करांगे कि किवें एक मानसिक रोगी नूं भी बहुत सारे अधिकार दिते गए ने। पर उस तो पहला मैं तुहानू सारिआं नूं रूबरू करवाना चाहनी हां साडे बहुत ही खास मेहमान जो साडे नाल स्टूडियो मौजूद ने, एडवोकेट मनीत मल्होत्रा जो पिछले 21 वर्षां तो इसी कानूनी पेशे दे विच काम कर रहे ने ते ओ बैंकिंग, ईडी, पब्लिक इंटरस्ट लिटिगेशन ते फैमा वर्गे बहुत सारे केसां दे माहिर ने। मैं सर दा बहुत बहुत स्वागत करदी हां। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद मैनूं इत्थे बुलाउण लई और तुहाडे सारे दर्शकों नूं इंडिपेंडेंस डे दीआं बहुत बहुत मुबारकां। जी सर, जिवें कि तुहानू पता है कि साडा अज दा जिहड़ा विषय है मैंटल हैल्थ, जिन्होंने असीं मानसिक तौर ते ग्रसित लोग ने उन्हां बारे असीं अज विस्तार दे विच गल करांगे। ते तुहाडे हिसाब नाल मानसिक रोगी कौन हुंदे ने ते इहदे विच किहड़े-किहड़े प्रकार दे उन्हां दी इलनेस आंदियां ने? मुस्कान जी, पहले तो ये टॉपिक शुरू करने लिए टॉपिक लैन लिए बहुत बहुत तुहाडा धन्यवाद, क्योंकि इस टॉपिक के उत्ते बहुत घट चर्चा हुई है देश दे विच और लोग इस चीज़ ते बहुत इस चीज़ को अवॉइड करते हैं। स्टिग्मा मनिया जाता है इस चीज़ ते गल करन लई। जी मानसिक रोगी हर कई तरह के होंगे ने, चाहे वो जेनेटिक है, वो पेरेंट्स तो उन्होंने कोई प्रॉब्लम मिली होवे जिद्दां जिन्होंने आप फिट्स कह देने या इहदे विच है कि किसी को कोई अंडर स्ट्रैस आके कोई मैंटल टेंशन आ गई होवे, वो मैडिकली इल है, वो लीगली इल है। किसी भी तरह का रोगी जिहड़ा दिमागी तौर पर परेशान है उन्होंने भी असी मैंटल इलनेस के विच ही गिनिया जाता है, मैंटल हैल्थ के विच ही गिनिया जाता है। और वो हौली हौली वो कई तरह दी बीमारियां घर कर जांदियां उहदे च ते उन्हां नूं मानसिक रोगी कहना शुरू कर दिंदे ने लोग। जी जिवें कि तुसीं सानू इहदी परिभाषा बारे दस्सिया कि बहुत तरह दे हुंदे, भावें वो तुहानू अपने घर तो ही आई होवे जिन्होंने असीं हेरिडिटरी कह लैंदे या कुछ समय बाद कोई ट्रिगर कर जाए उन्होंने कोई चीज़ उस दे हिसाब नाल। जे असीं गल करिए इस दे कानून बारे, कानून तो पहला सी मैं तुहानू पुछना चाहनी है इस दे बारे कदों गल होनी शुरू हुई सी? इस दे कुछ सानू हिस्टरी बारे दसो। ये हिंदुस्तान दे विच 1851 दे विच पहली वारी ये कानून बनिया ਜਦੋਂ ब्रिटिश इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਟਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਪੀਪਲ। ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1912 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਊਨੇਸੀ ਐਕਟ ਬਣਿਆ, दैट वाज द मेन स्टैप ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ब्रिटिश लॉ ही साढ़े ते सारा रहिंदा सीगा। हाँ जी। आफ्टर इंडिपेंडेंस पहली बारी आज़ाद इंडिया ने एक बिल ड्राफ्ट किया जिहदे विच जिहनूं कहा जाता मैंटल हैल्थ एक्ट। तुसीं जान के तुहानूं बहुत आश्चर्य होएगा कि हिंदुस्तान नूं उस एक्ट नूं पास करन लई प्रेजिडेंट दे सिग्नेचर लैण लई लगभग 30 साल लग गए। 1987 दे विच वो बिल पास होया जी और 1993 च उहनूं अडॉप्ट किया गया इंडिया दे विच। इस तरह की इस करके वो कई तरह के रैपरकशनस आ गए, कई तरह दी प्रॉब्लम्स आ गई, लेकिन उस एक्ट नूं कंप्लीट एक्ट नहीं मन्निया गया क्योंकि उहदे विच सब तो वड्डी प्रॉब्लम ये सी कि उहदे विच राइट्स नहीं दिते गए सीगे। हाँ जी। उहदे विच सिर्फ और सिर्फ ये दस्सिया गया सीगा कि भी मैंटल रोगी नूं की कीता जाना है जी। और ਜਿਹੜੇ ब्रिटिश कानून ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ प्रॉब्लम ये आई कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜੀ। आफ्टर इस एक्ट तो बाद फिर दोबारा नवे सिरों चर्चा शुरू हुई, कुछ लोगों ने उहदे ते सवाल चकने शुरू किए। हुण 2017 दे विच मैंटल हैल्थ केयर एक्ट जिहड़ा लेटेस्ट एक्ट है जिहड़ा इनैक्ट होया है, जिहड़ा इस वेले लागू है।
ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਈਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁਸਕਾਨ ਜੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੀੜਿਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਉਹ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਚੱਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਾਈ ਦਿਸ ਐਕਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਟਿਗਮਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਅਸਾਈਲਮ ਹੋਮਸ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਲਿਵ ਇਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਓਨਲੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਜੀਣ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੇ ਉਸ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਇਸੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੀਗਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ? ਫ੍ਰੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਲੈਣ ਲਈ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਆਫਿਸਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂਟਲੀ ਰਿਟਾਰਡਡ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲੀ ਵੀਕ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਮੈਂਟਲੀ ਅਨਸਾਊਂਡ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੀਗਲ ਏਡ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਪਾਹਜ ਕਾਰਡ ਨਾਮ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਕਾਰਡ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਮੁਸਕਾਨ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਡਿਸੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਕਾਰਡ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਟਲੀ ਵੀਕ ਪਰਸਨ ਨੇ, ਮੈਂਟਲੀ ਅਨਸਾਊਂਡ ਪਰਸਨ ਨੇ, ਮੈਂਟਲੀ ਅਨਫਿਟ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਡ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵੱਲੋਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਐਡਮਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਮਚ ਹੀ ਇਜ਼ ਫਿਟ, ਕਿ ਉਹ 50% ਡਿਸੇਬਲ ਹੈ, 60% ਡਿਸੇਬਲਡ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਕਾਰਡ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਰਡ ਲਈ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਸਟਡ ਔਨ ਦਾ ਲੀਗਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆਫ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਉਸੇ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਅਸੈਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋਮਸ ਜੇ ਹੋਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲਾਸਟ ਯਾਦ ਹੈ 1500 ਰੁਪਏ ਪਰ ਮੰਥ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ
ਜਾਂ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ ਮੈਂਟਲੀ ਵੀਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਅਡਾਪਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਬਾਰੇ, ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲੀ ਇਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਤੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਰਟਸ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬੜਾ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਪਿਕਚਰਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਿਸਯੂਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ। ਜੀ, ਸੈਕਸ਼ਨ 84 ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਈਪੀਸੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਅਨਸਾਊਂਡ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਫ ਡਾਊਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਪ੍ਰੂਵਡ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਪੀਸੋਡਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਫਿਟਸ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਨਾਰਮਲ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਐਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਜਾਂ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਕਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਅਨਸਾਊਂਡ ਮਾਈਂਡ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਪਹਿਲੇ ਪਏ ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿੱਟ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅਨਸਾਊਂਡ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਜੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਹਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਿਆ, ਹਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਫਸੂੰਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਫਸੇਗਾ। ਕਿਵੇਂ, ਕੀ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੇ ਅਨਸਾਊਂਡ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਗਰ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਰੇ ਮਾਈਂਡ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ ਜਿਹਨੂੰ ਵਰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਠੀਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੀਗਲ ਇਨਸੈਨਿਟੀ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇਨਸੈਨਿਟੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਕਹਿਣ 'ਚ ਦੋ ਵਰਡ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਾਇਆ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਕਾਨ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਵੀ ਲੀਗਲੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਗਿਆ, ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਵੀਕ ਜਾਂ ਅਨਸਾਊਂਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲੀ ਅਨਫਿਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਇਨਸੈਨਿਟੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਲੀਗਲ ਇਨਸੈਨਿਟੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਡੀਕਲੀ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੀਗਲੀ ਅਨਸਾਊਂਡ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਫਟਰ ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ ਆਲ ਦਾ ਫੈਕਟਸ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਰਟ ਚਾਹੇ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਉਹਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਲੀਗਲੀ
ਮੈਂਟਲੀ ਅਨਫਿਟ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਹਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਨਸਾਊਂਡ ਮਾਈਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਸੈਨਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਿਊਨੈਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਟਿਜ਼ਮ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਿਲਡਰਨ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੁਸਕਾਨ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਏ ਬਰਥ ਮੈਂਟਲ ਡਿਸਆਰਡਰ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਫਾਰਮਿਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਟਿਜ਼ਮ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲੀ ਅਨਫਿਟ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਨਫਿਟ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਡਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲੀ ਅਨਸਾਊਂਡ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲੀ ਅਨਫਿਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਤਲਬ ਯੂਜ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਬਾਏ ਬਰਥ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੰਡਰ, ਔਰ ਕੁਝ ਜੈਂਡਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਇਨਹੈਰਿਟ ਆਏ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨੂੰ ਜੇ ਵਧਾਈਏ, ਕਈ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਗੱਲ, ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੈਣ, ਤੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਯੂਐਨਓ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 96 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਮੁਸਕਾਨ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੰਜਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਮੈਂਟਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਿਕਲੇਅਰਡ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੁਸਾਈਡ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਵਰਲਡ। ਓਕੇ। 2.6 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਐਕਟ 2017 ਚ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋਏਗੀ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਪ੍ਰਜ਼ਿਊਮਡ ਕਿ ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਓਵਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ ਅੰਡਰ 209 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੈ ਓਵਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਾਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਓਵਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅੰਟਿਲ ਅਨਲੈਸ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਓਵਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਓਵਰ ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੀਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਐਕਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਜ਼ਿਊਮ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋਏਗੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕੰਸੀਡਰਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅੰਟਿਲ ਅਨਲੈਸ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੇ ਓਵਰ ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲੀ ਇਲ ਪਰਸਨ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਕਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂਟਲੀ ਇਲ ਵਿਅਕਤੀ ਅਗਰ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਅਨਸਾਊਂਡ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਇਲ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਅਨਸਾਊਂਡ ਮਾਈਂਡ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੋਇਡ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂਟਲੀ ਇਲ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਈਨ ਹੋਏਗਾ, ਕੌਣ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਐਕਟ 'ਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈ 2016 ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਗਾਰਡੀਅਨ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕੋਰਟ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਾਰਡੀਅਨ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਗਾਰਡੀਅਨ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ 21 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ profession ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ? ਦੇਖੋ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੇਲ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ, ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਲੱਗ ਗਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਲੱਗੀ ਔਰ ਲੜਕੀ ਦਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਲੜਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਲੜਕਾ ਇਹ ਅਨਸਾਊਂਡ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ। ਦੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲੜਕੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਲੱਗ ਗਈ, ਲਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਲਾਅ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਸਪਾਊਸ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਲੱਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮੈਂਟਲੀ ਅਨਸਾਊਂਡ, ਮਤਲਬ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਅਕਤੀ ਅਨਸਾਊਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੀ ਕਾਂਟ ਪੇ, ਹੀ ਕਾਂਟ ਗੋ, ਉਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੌਬ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੌਬ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੁਸਕਾਨ ਜੀ, ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ 228, 328, 329 ਔਰ 330 ਜਿਹੜਾ CRPC ਦਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਇਨ ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮੈਂਟਲੀ ਅਨਸਾਊਂਡ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ, ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੈ ਉਹ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਟ ਕਾਂਟ ਕਮੈਂਸ। ਓਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਪਰ ਇਹ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਨਿਊ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਓ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਮੁਸਕਾਨ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਔਰ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਪੈਨਲਟੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਫੀਸ ਪੈਨਲਟੀ ਫਾਈਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਔਰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਐਦਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੁਸਕਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਐਦਾਂ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੀ ਛੂਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਚਲੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੀ ਤੇ ਸਰ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।